प्रभु जीशु ख्रीष्ट मनुष्यर जीवन को पुनर्गठन करने एवं मनुष्य को पुनर्बार निजर परिचय देवाई यही धरा पृष्ठ जन्म ग्रहण करते। आज अनेक लोक मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानी ना एवं अंधकार रे बुड़ी अच्छा। आज से अनेक लोक मान रक्षा करने उद्धार करने से चेष्टा करुँच। आओ तांकर वाक्य जिते पहुँचब आउ जो माने तांकर वाक्य को विश्वास करेंगे ग्रहण करेंगे प्रभु जीशु ख्रीष्ट निकट को आसवे से माने पुनर्बार ईश्वर परिचय प्राप्त हेबे। निज जीवन में निजर प्रकृत परिचय को से माने जानी पारिबे। कारण परमेश्वर मनुष्य को निजर सादृश्य और निजर प्रतिमूर्ति रे निर्माण करि अछंती, किंतु अनेक लोक माने आज ताहांकर चरित्र ताहांकर प्रतिमूर्ति ताहांकर सादृश्य को बुझी न पारी अनेक अंधकार अछंती। सेथिपाई प्रभु ख्रीष्ट कहते लुक 19:10 पदरे सेठा लेखा जाए, कारण जहाँ हजि अच्छे ताहा खोजी रक्षा करने को मनुष्य पुत्र आसी अछंती। जेतेबेले मनुष्य पाप कला परमेश्वर ठारू से दूर को गला, परमेश्वर ठारू से संपूर्ण हजि गला, से निज इच्छा अनुसार से बंचिला, परमेश्वर वाक्य अनुसार से बंचिला नहीं। परमेश्वर स्वाधीनता, परमेश्वर अभिषेक, परमेश्वर शक्ति, परमेश्वर प्रतिमूर्ति को से हराइला। से समस्त विषय को पुनर्बार पुनर्गठन करने पुनर्निर्माण करने एवं पुनर्बार मनुष्य को प्रत्येक विषय जहाँ से हराई थिला से समस्त विषय देवाई प्रभु ख्रीष्ट यही जगत को आसिले। मनुष्य को से परित्राण देले, मनुष्य को से अनंत जीवन देले, मनुष्य को से शांति देले, मनुष्य को से जीवन देले। आ जो व्यक्ति ताहांको विश्वास करे, ताहांकर वाक्य को विश्वास करे एवं ग्रहण करे, से व्यक्ति से समस्त विषय को निज जीवन में लाभ करि पारि थाए। रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। सेथिपाई प्रभु ख्रीष्ट मनुष्य को मूल्य दे क्रय कले, रक्त दे से क्रय कले। जे कई प्रभु ख्रीष्ट रक्त को विश्वास करे से परित्राण प्राप्त हुए, से जीवन प्राप्त हुए, से परमेश्वर निकटवर्ती होता है। आम मैंने संपूर्ण अनंत काल मृत्युवरण करूँ, किंतु प्रभु ख्रीष्ट से यही जगत को आसिले एवं से मुक्तिर मूल्य स्वरूप निजर रक्त दे मनुष्य जाति को से क्रय कले। जो माने तांकर रक्त को विश्वास करती, जो माने यीशु को विश्वास करती, से माने पुनर्बार परमेश्वर निकटवर्ती हुअन्ति। माथ्यू 20:28 लेखा जाए, जेपरी मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबा को आसी नाहांती, मात्र सेवा करने को वो अनेकों निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूप प्राण देवा को आसी अछंती। प्रभु ख्रीष्ट कौन सी प्रकार सेवा पाइबा से ए जगत को आसिले नहीं। ईश्वर को पुत्र ईश्वर हेले मध्य निजक से शून्य कले, नम्र कले एवं अन्य मानकर से सेवा कले, आम मानकर से सेवा कले एवं मुक्तिर मूल्य स्वरूप निजर रक्त दे आम मान से क्रय कले। सेथिपाई मोर प्रिय माने तांकर रक्त आज मध्य प्रत्येक मनुष्य जाति को डाकू अच्छी, कारण तांकर इच्छा कौन सी मनुष्य जे प्रकार अनंत मृत्यु रे प्रवेश न करी अनंत जीवन प्राप्त हुए एवं तांकर रक्तर मूल्य को बुझी पारे, यह ईश्वर इच्छा अटे। आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट शयतान समस्त कार्य को विनाश करने यही धरा पृष्ठ जन्म ग्रहण करथिले एवं समस्त शयतान कार्य को से कालवरी क्रूस पर विनाश कले एवं कहले समाप्त है। आज केवल आम मान को प्रभु ख्रीष्ट विश्वास कर ताहांकर वाक्य रे चलिबा द्वारा आम माने ताहांकर शक्ति को आम जीवन प्राप्त होता एवं आम माने ताहांकर विजय रे आम माने विजयतार जीवन जापन करि पारि थाओ। आम जदि प्रथम जहन 3:8 पदरे देखु सेठा लेखा जाए, जे पाप करे से शयतान जात, कारण शयतान आरंभरू पाप करी आसुअछि। शयतान कार्य विनाश करिया उद्देश्य रे ही ईश्वर पुत्र प्रकाशित हेले। जेते सबु शयतान योजना करिथिला, जेते सबु शयतान परिकल्पना करिथिला, जेते सबु शयतान आक्रमण मनुष्य पाइथिला, समस्त विषय को प्रभु ख्रीष्ट विनाश करि अछंती। जेतेबेले माने प्रभु ख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना करू, विश्वास करू एवं ताहांकर वाक्य माने आगु बढ़ू, सही समय ताहांकर शक्ति आम माननकु एही जगतर समस्त पाप उपरे, शैतान समस्त अंधकार शक्ति उपरे, शैतान समस्त आक्रमण उपरे विजय लाभ करिया पाए शक्ति प्रदान करिथाए। कारण से शैतान समस्त कार्य को विनाश करिया पाए एही जगत को आसिले एवं ताहांकर सही पद तले शैतान मस्तक को
ସେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହି ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିସାରିଅଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଜଗତରେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:11 ଏବଂ 12 ପଢ଼ୁ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସେ ସମସ୍ତ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇ ସାରିଅଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହେଇ ଆସିଲେ। ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରର ଅଂଶୀ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ବିଷୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଜହନ 1:12 ଏବଂ 13 ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯେତେଜଣ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରଭୁକ୍ତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ଏହି ଅଧିକାରକୁ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ, ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
ପୁତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତତି, ଆଉ ଆମେମାନେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଅଛନ୍ତି, ବାଛି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ପାଇଁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ଅଛି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତା କରୁଅଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ ଜହନ 1:3 ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ଆମେମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଅଛୁ, ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପିତା ଓ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସହଭାଗିତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତା ଅଛି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଅଛୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଅଛୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ଆମମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରହିବା ସହିତ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ପାଇଁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହୁ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରୁହେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ରହିବା ସହିତ ଆମେମାନେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି।